بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شرازی فوریکس کلب۔ آج ہم گولڈ کا فورکاسٹ کرتے ہیں کہ گولڈ نیکسٹ کیسے موو کر سکتا ہے، کون کون سے ایسے موسٹ امپورٹنٹ لیولز ہیں جہاں سے ہم اپنی ٹریڈ ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ جو میں نے فورکاسٹ کیا تھا وینسڈے والے دن، میں نے یہ لیولز لگائے تھے، آج وہی لیولز اوپن ہے میرے پاس، میں نے کوئی نیو لیولز نہیں لگائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو میں نے پریڈکشن کی تھی مارکیٹ نے سیم وہی مومنٹ دی ہے۔ میں نے جو یہ لیولز لگائے تھے، سیل ایریا جو آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس لیول سے میں نے کہا تھا اس لیول کے قریب قریب مارکیٹ آئے تو آپ نے سیل کی پوزیشن لینی ہے۔ اور نیچے والا جو لیول تھا 1800 14 15 16، یہ لیولز میں نے بائی کا کہا تھا کہ جب بھی اس لیولز کے قریب آئے گی آپ بائی کریں گے، اور اوپر 1825 26 پہ پروفٹ بک اینڈ دین اپ سے سیل، نیچے پروفٹ بک۔ تو الحمدللہ کافی ٹائم سے گولڈ یہاں موو کر رہا ہے اسی لیولز کے اندر، بہت ہی پروفٹیبل ویک رہا الحمدللہ۔ آئی ہوپ کہ سب نے اچھا پروفٹ اٹھایا ہوگا۔ ابھی جو ہم ڈسکس کریں گے موسٹ امپورٹنٹ ڈے، جو آج فرائیڈے والا دن جو این ایف پی کی نیوز ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اینڈ ٹیکنیکلی بھی دیکھیں گے گولڈ کے کون کون سے لیولز بنتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میں مزید آپ لوگوں کے لیے ڈیلی بیسس پہ فور کاسٹ کروں گولڈ کا، اور کرنسی پیئر پہ بھی میری انشاءاللہ کوشش ہے کہ آنے والے وقت میں ڈیلی بیسس پہ فار ایگزامپل جی بی بی یو ایس ڈی، یورو یو ایس ڈی اینڈ گولڈ پہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ فور کاسٹ کر کے دوں۔ تو چلتے ہیں آج کے مین انالائز کرتے ہیں میں اپنے گولڈ کے چارٹ کو کہ کون کون سے ایسے لیولز ہیں جہاں سے ہم اپنی پوزیشن لے سکتے ہیں سیل یا بائی کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نیکسٹ کیسے موو کرتی ہے۔ تو فرینڈز، ابھی جو میں نے یہ ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے، بہت ہی موسٹ ایک امپورٹنٹ لیولز ہے، جب تک مارکیٹ اس لیول کے اپ سسٹین نہیں کرتی تو ہم نے یہاں سے سیل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اب جب تک مارکیٹ سسٹین نہیں کرتی تو ہم نے یہاں سے سیلنگ میں مارکیٹ دیکھنی ہے۔ بہت ہی پروفیٹیبل زون بنا ہوا ہے، پچھلے فور کاسٹ میں جب ہم نے دیکھا تھا تو اس لیول سے ہم نے سیل کا کہا تھا، یہ دیکھیں سیم وہی اسی زون کے اندر ہے اب تک مارکیٹ۔ جب تک مارکیٹ اسی کے اندر ہے اس لیول سے آپ بائی کریں، یہ جو ڈاؤن لیول ہیں، اور اب جائے تو اس لیول سے آپ سیل کریں۔ اور پہلے بھی میں نے کہا تھا، اب بھی میں کہتا ہوں، اگر اس کو بریک کرتی ہے تو نیکسٹ ہم نے سیل کرنا ہے 1845 46 44، یہ والے لیول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ لیولز ہیں۔ تو اپ سائڈ اگر موو کرتی ہے مارکیٹ تو ہم نے فرسٹ سیلنگ 1828 30 کے لیول سے کرنی ہے، اور سیکنڈ ہم نے سیلنگ یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے۔ یہ دو لیول، یہ دو پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، یہ ہمارے سیلنگ پوائنٹ ہے، یہاں سے ہمیشہ ہم نے سیل کی پوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ ہمیشہ تو نہیں کہہ سکتے، فی الحال جب تک مارکیٹ اس ایریا کے اندر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ادروائز جس دن مارکیٹ بریک آؤٹ کر جائے اپ سائڈ سسٹین کرنے لگ جائے، تو پھر جب مارکیٹ ریٹیسٹ لے گی تو پھر ہم نے اس پوائنٹ سے بائی کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا بائنگ کا وہ 1880 تک ہوگا فی الحال، ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو نیوزز آتی رہتی ہیں، جو ڈیٹا آتا رہتا ہے، اس کے اکارڈنگ ٹریڈ کریں گے انشاءاللہ۔ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو ٹیکنیکل ایریا بنتا ہے ہمارا سیلنگ پوائنٹ، وہ 1828 1830 فرسٹ اینڈ 1846 44 45، $2-3 یعنی قریب قریب ہو جاتے ہیں، اپ ڈاؤن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی 1842 سے لے کر آپ 46 یا 47 تک کا ایریا مائنڈ میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور بائنگ لیول ہمارا وہی ہے 1812 سے لے کر 1816 17، اس لیول سے ہم بائی میں مارکیٹ کو دیکھیں گے جب تک اس لیولز کے اندر ہے۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ این ایف پی کے دن ہم نے کیا کرنا ہے، جب این ایف پی کا ڈیٹا شو ہوگا اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ نے نیو سیل لینی ہے، فار ایگزامپل مارکیٹ ڈاؤن سائڈ بریک کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ ڈاؤن سائڈ جب بریک کیا اور ڈیٹا دیکھیں گے کہ
कितना पॉइंट्स पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है गोल्ड के लिए, सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे। फिर पॉइंट्स देखेंगे कितने पॉइंट्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल यानी डॉलर के लिए पॉजिटिव आ जाता है तो ज़ाहिर है गोल्ड मज़ीद डाउन जाएगा। तो उसके लिए हम इस ब्रेकआउट का वेट करेंगे, 1810-12 का वेट करेंगे, एंड देन मार्केट डाउन आकर अब सस्टेन करे तो अगेन एंट्री लेंगे डायरेक्ट, यानी करंट प्राइस से हम एंट्री नहीं लेंगे, अपसाइड रीटेस्टिंग पॉइंट का वेट करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1800 एंड 1780, ये दो नीचे लेवल्स हमारे बनते हैं, 1800 एंड 1780, वहाँ तक हम होल्ड रखेंगे। अदरवाइज अगर गोल्ड यानी डॉलर के लिए अगर डेटा नेगेटिव आ जाता ज़ाहिर है गोल्ड फिर अप जाएगा, तो उसके लिए भी हम जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती थोड़ा वेट करेंगे। अगर डेटा नेगेटिव आया इस यहाँ से हम सेलिंग की पोजीशन लेंगे थोड़ा स्मॉल एसएल के साथ। अगर इसको ब्रेक करके अब सस्टेन करने लग जाए, यहाँ पे हम अपनी ट्रेड क्लोज कर लेंगे या स्मॉल एसएल के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे, एंड देन फिर थोड़ा बहुत शायद 55-60 लगा के थोड़ा रिटेस्टिंग पॉइंट हमारे 1852, 50, 48, फिर हम इस लेवल से बाय करेंगे, एंड देन हमारा टारगेट जो होगा वो वही 1880 होगा। 1880 तक हम होल्ड करेंगे। फिर मार्केट की टेक्निकली मूवमेंट देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे अगर H1 H4 की कोई रिजेक्शन हमें देती है तो अगेन हम सेल लेंगे 1885 1886 एसएल के साथ, फिर हम अगेन सेलिंग पोजीशन में आएंगे यहाँ से मार्केट की। अदरवाइज जब तक फ्राइडे वाले दिन 5:30 तक एनएफपी का डेटा रिलीज नहीं हो जाता तब तक हमारा यही जो जोन है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मार्केट इसी जोन में इस अप लेवल से सेल करें एंड डिप लेवल से यानी डाउन लेवल से जो है बाय करें। अप से सेल, डाउन डिप से बाय, साथ दरमियान में प्रॉफिट बुक करते जाएं 50, 60, 70 पिप्स जितने भी मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इंशाल्लाह आई होप के कल दिन को आपको इस तरह की मूवमेंट मिले, तो आपने ये लेवल ज़हन में रखने। और ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जो मैं लेवल आपको निकाल के देता हूँ। आप अगर मेरा पिछला फोरकास्ट देख लें, जो मैंने आपको लेवल्स लगा के दिए थे और जो जो एरिया बताया था, तो सेम वही मूवमेंट दी है मार्केट ने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अच्छा प्रॉफिट हुआ। और मेरी उम्मीद है कि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मुझे देख रहे हैं, सुनते हैं, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में होते हैं, तो उनको मैंने पर्सनली भी यही गाइड किया था कि यही लेवल है, फ़िलहाल मार्केट को इस लेवल से सेल करें और इस लेवल से बाय करें। और अभी भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट को 1828-30 से सेलिंग में देखें, एंड देन अगर ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट हमारा सेलिंग एरिया 1846, यहाँ तक हम सेल में रहेंगे। 1846 ब्रेक करके आप साइड सस्टेन करने लग जाए तो देन हम रिटेस्टिंग पॉइंट से बाय लेंगे 1880 तक। ठीक है, ये आपने माइंड में बिठा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है और इंशाल्लाह मार्केट ऐसा ही मूव करेगी। और डाउन साइड के मैंने आपको बता दिया, जब तक इसके नीचे यानी 1812 के नीचे मार्केट की कोई क्लोजिंग H1 या H4 की नहीं होती तो आपने न्यू फ्रेश सेल जिसको कहते हैं वो नहीं लेनी। अदरवाइज अगर डाउन साइड आके H1 की कोई क्लोजिंग दे के या रिटेस्ट पॉइंट अप साइड मारे और यहाँ पे वापस रिजेक्शन दे तो फिर हमने सेल में आना है 1800 या 1780, ये दो लेवल्स हैं हमारे। तो ये पॉइंट जहन में रखिएगा। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं मज़ीद मेहनत करके आप लोगों के लिए ऐसे डेली बेसिस पे आपको लेवल्स निकाल के दूँ ताकि आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। दुआ करता हूँ कि कल जो फ्राइडे वाला दिन है अल्लाह पाक सबको अच्छा प्रॉफिट दे। और आई होप के तमाम ट्रेडर्स जिन्होंने मेरे पिछला जो फोरकास्ट है अगर वो देखा हो जिसने तो अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल के दें जहां से आप अपनी अच्छी एंट्री ले सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।